ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆ. ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಪ್ರತೀಕ ಬಕ್ರೀದ್. ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶನಿವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಮೆರೆದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಆಲಿಂಗಿಸಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರೆಂಬ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ, ಧರ್ಮ, ಭಾತೃತ್ವ, ಸಹೋದರತೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್, ಹಜ್, ರೋಜಾ, ಜಕಾತ, ಸಿತ್ರ ಈ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವನು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡು ಇಂದು ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ, ದಾನ, ಧರ್ಮದ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಅಣತಿಯಂತೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬಲಿದಾನ ನೀಡುವುದು, ಬಡವರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಕೊಡುವುದು ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಖಬರ್ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು 3 ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವೀದ ಮೊಮಿನಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಲಿ ಕರ್ಮ ಕುರ್ಬಾನಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 3-4 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಬಲಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಕೆ, ಆಡು, ಹೋತ, ಕರಿ. ಬಲಿ ಕರ್ಮ ಕುರ್ಬಾನಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 3-4 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಬಲಿ ಕೊಡಲು ಮೇಕೆ, ಆಡು, ಓತ, ಕುರಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು ಕುರ್ಬಾನಿಯ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಬಕ್ರೀದ್ಗಿಂತ 2-3 ದಿನ ಮೊದಲು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮುಸ್ತಾಕ ಇಂಡಿಕರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಫ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ ಅರಬಾ, ಅಂಜುಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನ್ನಾ ಬಾಗವಾನ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುಸೇನೆ ಬೇಪಾರಿ, ಮೆಹಬೂಬಾ ಅರಬಾ, ಜಾವಿದಾ ಮೊಮಿನಾ, ಮುಸ್ತಾಕ ಇಂಡಿಕರ, ಅಯೂಬ ಬಾಗವಾನ, ಅಸ್ಲಮ ಕಡಣಿ, ಶಬೀರ ಖಾಜಿ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಶೀದ್ ಅರ್ಬಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ ಬಾಗವಾನ ಅಂತೋಲೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ ಮುಗುಳಿ, ಶಿರಾಫ್ ಪಟೇಲ, ಬಸೀರಾ ಇನಮದಾರ, ಫಾರೂಕ್ ತುರುಕಿ, ಹಸನ ಮುಜಾವರ, ರಫೀಕಾ ಇಂಡಿಕರ, ಯಾಸೀನಾ ತುರುಕಿ, ರೈಸ್ ಅಸ್ಟೇಕರ, ಮುಬಾರಕ ಕೋಲಾರ, ಯೂನಿಸ್ ರೇವೂರಕರ, ನಜೀರ ಪಠಾಣ, ಇಮ್ರಾನ ಮಕಂದಾರ, ಅಸ್ಲಮ ಪಟೇಲ, ಮಹಮ್ಮದ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮೆಹಬೂಬಾ ಮಕಂದಾರ, ಸಲೀಮ ಶೇಖ, ಇದಾತುಲ್ ಅಡ್ಡೆವಾಲೆ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. बच्चे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं, यहाँ आकर हम समझे कि वालिद नहीं थे। हजरत हाजरा ने तरबियत की थी किसकी? हजरत इस्माइल की। ये करें कि हम कुर्बानी अल्लाह के लिए करेंगे। कुर्बानी किसके लिए करेंगे? हम अल्लाह के लिए कुर्बानी करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की जो है हुक्म पर अल्लाह को राजी करने के लिए हम ये कुर्बानी कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है एक बहुत अहम मसला है, हम उसको समझें, अभी नियतों को दुरुस्त कर लें वरना कुर्बानी नहीं होगी। कि गोश्त खाने की अगर किसी की नियत है तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अगर कोई जो है जानवर देख कर ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत चिकना है, बहुत ताकतवर है, इसका गोश्त बहुत अच्छा रहते हैं, ये खस्सी करे थे इसका गोश्त बहुत अच्छा है, हाँ ये खस्सी नहीं करे इसका गोश्त बात आते। अगर गोश्त खाने की अगर किसी की नियत है तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। तो अगर आज तक किसी ने नियत की है, अभी सच्ची दिल से तौबा कर लें और सच्ची और सही नियत कर लें कि हम जो कुर्बानी कर रहे हैं वो अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। बड़े जानवर में अगर हमने हिस्सा लिया है तो सातों की नियत जो है कुर्बानी की होनी चाहिए। एक की भी नियत अगर गोश्त खाने की है तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इस बात का हम खास ख्याल रखें और इसी तरह से कुर्बानी कर रहे हैं तो एहतियात से कुर्बानी करें, अपने जानवर को दबा करें तो पर्दे में दबा करें।
पर्दा बांध कर पर्दे में सभा करें कि रोड पर जो खून बह रहा है रोड पर आकर काट रहे हैं, इससे हम एहतियात करें। और इससे बढ़कर और एक बहुत अहम और जरूरी बात यह है कि खुसूसन हमारे नौजवानों के लिए दरख्वास्त है कि आप जो है कुर्बानी के जानवर की तस्वीरें ना निकालें। फोटो निकाल कर जो है बहुत सारे हमारे नौजवान जो है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में और स्नैपचैट में वगैरह जो है डालते रहते हैं, तो इससे हम बचने की कोशिश करें क्योंकि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ आफियत है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ आफियत है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र आफियत के साथ हज कर लौट सके, ये दूसरी शर्त है। इसी तरह से तीसरी शर्त ये है कि जाकर आने तक अपने घर वालों का नाम और अपना जो है वो देकर जाए। अगर इतनी ताकत है तो उस पर हज फर्ज, हर हाल में उसको हज करना है, हज उस पर फर्ज है। अगर नहीं कर रहा है तो जितने साल हज नहीं करेगा उतने साल वो गुनाहगार होगा। तो इसलिए अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी है, अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अगर जो है इसका मुस्तती अल्लाह ने बनाया है तो हम जरूर भी जरूर आइंदा साल हज करने की फिक्र करें। आइंदा साल हम जरूर भी जरूर हज करने की फिक्र करें। और जिसे अल्लाह ने ताकत भी की है अगर वो भी सच्ची तरफ के साथ अगर अल्लाह से ये दुआ करता है और कोशिश करता है कि अल्लाह मेरे पास तो असबाब नहीं है लेकिन ले जाने वाले आप हैं, अपने घर पर बुलाने वाले आप हैं, आप जिसे चाहते हैं उसे अपने घर पर बुलाते हैं, अल्लाह आप मुझे भी बुला लीजिए। अगर इस सिर्फ की नीयत से अगर हम दुआ करेंगे अल्लाह आइंदा साल तक हमारे जाने के असबाब भी पैदा फरमा देंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ये कोशिश करें, अगर अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो जरूर भी जरूर हज करें क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया